కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు వెంటనే రాజీనామా చేయాలని ఎన్సీపీ శరద్ పవార్ వర్గం ఎమ్మెల్యే రోహిత్ పవార్ డిమాండ్ చేశారు. అజిత్ పవార్కు మోదీ, అమిత్ షా న్యాయం చేయాలన్నారు. విమానంలో ఇంధనం క్యాన్లు ఉన్నట్లు తెలిసిందని రోహిత్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. దీనివల్లే విమానం మంటల్లో చిక్కుకుందన్నారు. విమానంలో కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఫ్యూయల్ నింపారన్నారు. ఇది కుట్రపూరితంగానే చేసిన చర్యగా తమకు అనుమానం కలుగుతోందన్నారు. విఎస్ఆర్ ట్రావెల్స్ వెనుక ఎవరున్నారో బయటకు రావాలని రోహిత్ డిమాండ్ చేశారు. విఎస్ఆర్ కంపెనీ మేనేజర్ వికే సింగ్ను ఇప్పటి వరకు ఎందుకు అరెస్టు చేయలేదని రోహిత్ ప్రశ్నించారు. బ్లాక్ బాక్స్ కాలిపోయిందని చెప్పడం కూడా పూర్తి అబద్ధమని ఆయన మండిపడ్డారు. రామ్మోహన్ నాయుడు పదవిలో ఉంటే విచారణను ప్రభావితం చేస్తారని, వెంటనే ఆయన పదవి నుంచి దిగిపోవాలని రోహిత్ పవార్ డిమాండ్ చేశారు. मतलब अजीत काका का जब एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन मंत्री जो है हमारे देश के, उन्होंने एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि नो सेफ्टी कंसर्न विद लेजर एयरक्राफ्ट वीएसआर वेंचर्स. ये डायरेक्ट उनका स्टेटमेंट था. मतलब यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन करके बात कर रहे हैं, या हमारे पे टीका जब होती तो बोलते आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने दो फिर बात करो. लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एविएशन मिनिस्टर से वहां पे कहा था कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो वहां पे शायद कुछ नो मेजर सेफ्टी कंसर्न्स ऐसे उन्होंने वहां पे डायरेक्टली कहा. ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एक क्वेश्चन हम सबको वहां पे लगता है. देखो, वीएसआर कंपनी से कोई लेना देना नहीं. जब मैंने यहाँ पे बंबई में कि यहाँ पे एविएशन मिनिस्टर somehow not directly but through his party's leadership is involved with VSR, तब उन्होंने वहां पे वीएसआर कंपनी से कोई लेना देना नहीं, सूत्र के माध्यम से उन्होंने बताया था. ये सूत्र कौन है वो देखने की जरूरत है. फिर हम डिटेल में वहां पे जाने के बाद आगे लो. अभी देखो, दूसरी बात है लेगेसी 650 हैदराबाद, बहुत मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, 160 करोड़ का है. अभी इसकी डिटेल्स भी हमारे पास आया. अभी दुबई में उसका रजिस्ट्रेशन है, उसकी डिटेल्स हम देंगे वो किसका है वगैरह. लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते. जिसका भी है उसको कहना इतना ही है, आप कैसे खरीदा, किधर से पैसा लाया, किसके नाम पे, कुछ लेना देना नहीं हमको. लेकिन अगर आप वीएसआर से रिलेटेड हो और इन्वेस्टिगेशन अगर ट्रांसपेरेंटली नहीं हो रहा क्योंकि आप वीएसआर के दोस्त हो या वो सिंह के दोस्त हो, ये चीज हमको मान्य नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करते. हमारे फैमिली के एक रिलेटिव इस एक्सीडेंट में गए हैं. इस महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नेता, इस देश का बड़ा नेता इस एक्सीडेंट में वहां पे गया है. सिर्फ वे आपके दोस्त है और फाइनेंशियली आप रिलेटेड हो, इसलिए अगर आप ये चीज दबा रहे हो तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ये लेगेसी 600 वीटी वीएसवी, ये अभी दूसरा महाराष्ट्र का विषय है. अभी ये लिया था जर्मनी से आया सिंगापुर से आया दिल्ली आया था. दिल्ली में 12 दिन वहां पे रहा था. फिर ये 25 दिसंबर 2025 को मुंबई में लैंड हुआ था. उसी दिन या दूसरे दिन जिस व्यक्ति ने इसके सामने नारियल फोड़ा उनको मुझे कहना है, और जिस व्यक्ति का उसको फोन आया था उनको मुझे कहना है कि अजीत दादा आपके दोस्त रहे हैं, आप उनके साथ काम करे हो, तो अगर इस इन्वेस्टिगेशन में वीएसआर की बाजू आप में से कोई भी वहां पे ले रहा है तो मुझे लगता है वो चीज अच्छी नहीं होगी. नॉट फॉर अजीत दादा, नॉट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, और लोगों की जो इच्छा है उस इच्छे के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं है. इसलिए फाइनेंशियल फ्रेंडशिप से लेकर ज्यादा मुझे लगता है कि आपकी जो पॉलिटिकल फ्रेंडशिप थी या व्यक्तिगत फ्रेंडशिप थी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है. ये ज्यादा डिटेल में मैं वहां पे नहीं जाऊंगा. इसके सब डिटेल्स है, कल कहाँ से वो फ्लाई किया, परसों कहाँ से फ्लाई किया. लेकिन इस पे सिर्फ मेरा कहना है कि आप प्लीज वीएसआर की बाजू मत लो, दादा की बाजू, अजीत काका की बाजू वहां पे लो. इतनी बिनती, आप बहुत पावरफुल हो वो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इस विषय में आप प्लीज सिर्फ दादा की बाजू लो, ऐसे हम सबका पर्सनल कहना है. आगे तो अभी इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था 28 तारीख को. రేవంత్ పాలనలో రైతుల కష్టాలు నానాటికి పెరుగుతున్నాయి. పంట పెట్టుబడి సాయం సంగతి దేవుడెరుగు. కనీసం అదులలో గుప్పెడి యూరియా కూడా దొరకని దుర్భర పరిస్థితి నెలకొంది. సకాలంలో పంటకు యూరియా వేసే పరిస్థితి లేక అన్నదాత ఆవేదన చెందుతున్నాడు. యూరియా కొరత తీరుస్తా అంటూ కాంగ్రెస్ సర్కార్ ఆర్భాటంగా ప్రవేశపెట్టిన యాప్తో కష్టాలు రెట్టింపయ్యాయి.
కనీసం యూరియా ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలియక రైతులు బాధలు మరింత పెరిగాయి. ఇదే అదునుగా యూరియా అమ్మే కేంద్రాలు నిర్వాహకుల అక్రమాలకు పాల్పడుతుండటంతో ఆ కాస్త యూరియా కూడా బ్లాక్ మార్కెట్కు తరలిపోతోంది. ఆన్లైన్లో పెట్టిన 5 నిమిషాలకే బస్తాల కొద్ది యూరియా మాయమవుతోంది. యాప్లో నో స్టాక్ అని చూపిస్తోంది. దీంతో రైతులు రేవంత్ సర్కారుపై దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు. నల్లగొండ జిల్లా చిట్యాల మండలం వెలిమినేడు పిఎస్సిఎస్ సెంటర్ దగ్గర రైతులు ఆందోళనకు దిగారు. పిఎస్సిఎస్ సెంటర్కు వచ్చిన 550 బస్తాల యూరియా ఆన్లైన్లో పెట్టిన 5 నిమిషాలకే మాయమవడంపై రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నో స్టాక్ అని యాప్లో రావడంతో ఆగ్రహించిన పిఎస్సిఎస్ గేటుకు తాళం వేశారు. ఇన్ని అక్రమాలకు కారణమైన యూరియా యాప్ను వెంటనే ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నిన్న సాయంత్రం 560 బస్తాలు యూరియా రావడం జరిగింది. కానీ 9:30కు యాప్లో పెడతానని చెప్పింది. 9:30కు పెట్టిందా 8:30కు పెట్టిందా ఎక్కడ పెట్టిందో మాకు అర్థం కాలేదు. 9:30కు ఎగ్జాక్ట్లీ మేము ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఒక్క బస్తా లేదు. మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా? ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. పొద్దు నుంచి రైతులందరూ అయినా కూడా మేము మాకేం సరిగా తెలియదు. అయినా కూడా యాప్ ఓపెన్ చేసి చూసుకునేసరికి ఒక బస్తా కూడా లేదు. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్? అంటే ఇది ప్రభుత్వం చేస్తున్న నిర్లక్ష్యం లేకపోతే ఇక్కడ చేస్తున్న సిబ్బందా? మేము డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే ఆ బస్తాలు ఎట్లా అయినాయి, ఆ బుకింగ్ అవుతుంది కదా, ఎవరికి ఎన్ని బస్తాలు అయినాయి, ఏ టైమింగ్ అనేది మాకు బయోడేటా కావాలి. ఆ బయోడేటా తీసినాకనే వీడికెళ్ళి బస్తాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లేకపోతే మాత్రం వీడికెళ్ళి మాత్రం ఒక బస్తా కూడా పోదు. దేనికైనా సిద్ధం, రైతులు దేనికైనా సిద్ధానికి ఉన్నాం. దాదాపు ఒక 15 రోజుల నుంచి వచ్చినట్టే మాయమైపోతుంది. మాకు వీడికి వచ్చేసరికి ఒక రాష్ట్రంలో అరాచక పాలనలో కొనసాగుతోందని మాజీ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ మండిపడ్డారు. మంత్రి వివేక్ విచక్షణ కోల్పోయి బీఆర్ఎస్పై పగబట్టారని ధ్వజమెత్తారు. కుట్రలో భాగంగానే క్యాతనపల్లి కౌన్సిలర్ భూమాగౌడ్ ఇంటిపై సింగరేణి అధికారులను ఉసిగొల్పాడని దుయ్యబట్టారు. భూమాగౌడ్ కుటుంబానికి తాము అండగా ఉంటామన్నారు. అటు మంత్రి వివేక్ ఇప్పటికైనా కుట్రలను కట్టిపెట్టాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే పుట్టా మధు హితవు పలికారు. ఈ మేరకు బీఆర్ఎస్ నేతలు క్యాతనపల్లిలోని భూమాగౌడ్ ఇంటికి వెళ్లి వారి కుటుంబ సభ్యులకు భరోసా ఇచ్చారు. క్యాతనపల్లికి సంబంధించినటువంటి మున్సిపాలిటీలో న్యాయబద్ధంగా ప్రజలిచ్చినటువంటి తీర్పు మేరకు ప్రజాస్వామ్యయుతంగా జరగాల్సినటువంటి ఎన్నికను ప్రభుత్వము, మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి మంత్రి వివేక్, ఆయన కొడుకైనటువంటి ఎంపీగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి ఇద్దరి నేతృత్వంలో ఇంత అరాచకం జరగడం అనేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. బాల్క సుమన్తో పాటు, మూల రాజిరెడ్డితో పాటు అనేక మంది ముఖ్య నాయకులపైన కేసులు పెట్టి ఇలా జైళ్లకు పంపించినటువంటి పరిస్థితి. భూమాగౌడ్ కుటుంబానికి ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అండదండగా ఉంటుంది. మేము ఇలా సింగరేణి యాజమాన్యాన్ని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అయ్యా, 30 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నారు ఆ కుటుంబం. ఎన్నడూ మీకు అక్కడ స్థలం ఉన్నదని గుర్తుకు రాలేదా? ఒక్క భూమాగౌడ్ ఇల్లే మాత్రమే గుర్తుకొచ్చిందా? దీన్ని ఈ ఎన్నికల సమయంలో చేసిండ్రు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది వివేక్ వెంకటస్వామి హస్తంతో చేయిస్తానని ఎందుకు అనుకోరు? ఖచ్చితంగా మానవ హక్కులకు మేము దీన్ని కంప్లైంట్ చేస్తాం రేపు సోమవారం నాడు. అదేవిధంగా ఈ ఎన్నిక జరిగే నాడు మీరు కూడా మేము అంటున్నాం కదా, మీరు ఎంతమంది వస్తారో బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన 1000 మందిని కూడా ఇక్కడ క్యాతనపల్లిలో దించుతాం. మేము కూడా 2 జిల్లాల నుంచి కూడా మేము వస్తాం. ఆ రోజు కూడా పోలీసు ఏం వివరిస్తుందో చూస్తాం. మీరు అరాచక పాలనని ప్రోత్సహించదలుచుకుంటే మాకేం కార్యకర్తల బలం తక్కువ లేదు. లక్షల మందిని మేము కూడా ఇక్కడ దించుతామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రాహుల్ గాంధీ, నువ్వు పెట్టినటువంటి ఓటుకు నోటు దొంగ రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు సమాధానం చెప్పాలి ఈ ప్రజాస్వామ్య దేశానికి. దీన్ని కూని చేసినటువంటి రాహుల్ గాంధీ దీన్ని పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉన్నాడు. మరొకసారి కూని చేయడానికి అనేది ఇవాళ క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీని చూస్తే కనబడతా ఉన్నది. పూర్తి మెజార్టీ వచ్చిన తర్వాత చైర్మన్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేయకుండా ఆపినటువంటి
ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం దొంగ వెంబడి దొంగలు తిరుగుతారని ఊర్లలో అనంగా విన్నాను నేను చిన్నప్పుడు. దొంగతనంగా ముఖ్యమంత్రి అయ్యి దొంగ కేసులలో ఉన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి వెంబడి ఇవాళ ఈ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యుడు వారి తండ్రికేమో గుడిచెల వెంకటస్వామి అని పేరు వచ్చింది, ఈయనేమో గుడిచెలు బిక్కిస్తూ ఉన్నాడు. అసలు ఎటుపోతూ ఉన్నాడు ఈయన? పేరు పక్కకు వివేక్ వెంకటస్వామి అని పెట్టుకోవడం కాదు, వెంకటస్వామి ఏం పేరు తెచ్చుకున్నాడు, నువ్వేం పేరు తెచ్చుకుంటున్నావో ఇవాళ చెన్నూరు నియోజకవర్గ ప్రజలకు జవాబు చెప్పాలి వివేక్ గారు. వివేక్ వెంకటస్వామి అని పెట్టుకున్నంత మాత్రాన్నే మీ నాన్నలాగా నువ్వు కనబడుతలేవు. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి ఎంబడి తిరిగి దొంగలాగా తయారవుతున్నావు అనటానికి ఇవాళ భూమన్న ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే కనబడతా ఉన్నది. రంగారెడ్డి ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీలో బీఆర్ఎస్ ఆధిక్యాన్ని జీర్ణించుకోలేక అధికార పార్టీ చేస్తున్న కుట్రలు అంతా ఇంత కావు. చివరకు మహిళా కౌన్సిలర్లపై లేనిపోని తప్పుడు ఆరోపణలు చేసి వారి ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ కుట్రలను తట్టుకుని మరీ 23వ వార్డు నుంచి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి నీలం శ్వేత కౌన్సిలర్గా విజయం సాధించడంతో హస్తం నేతలు ఆమెపై కక్షగట్టారు. గులాబీ పార్టీ నుంచి ఓ ఆడబిడ్డ గెలవడంతో తట్టుకోలేక ఆమె బీసీ కాదు అంటూ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ నేతల దుష్ప్రచారాన్ని గులాబీ నేతలు తీవ్రంగా ఖండించారు. శ్వేతది బీసీ సామాజిక వర్గమేనని చెప్పడానికి తగిన ఆధారాలను ఇబ్రహీంపట్నం తహసీల్దార్కు సమర్పించారు. జరిగినటువంటి ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో మన బీసీ ముద్దుబిడ్డ అయినటువంటి నీలం శ్వేత బాలుగారు 23 వార్డు నుంచి ఎన్నికైనటువంటి సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఈ మధ్యన కాంగ్రెస్ నాయకులు లేనిపోని అవాకులు చెవాకులు ఎవరు అయితే ఎట్లయితే లొంగదీయాలి, ఎట్లయితే వాళ్ళను ఎరవేయాలి అనే ఆలోచనతోటి బీసీ ముద్దుబిడ్డ ముద్రాజ్ కులానికి చెందినటువంటి నీలం శ్వేత బాలుగారిని ఓసీగా అని మొన్న ఒక అవాకులు పెవాకులు పేలుతూ వీళ్ళు ఖచ్చితంగా ఏదో ఆమె ఓసీ అన్నట్టుగా సృష్టించాలనే ధ్యేయంతో ఉన్నారు. అది ఎక్కడ కూడా చెల్లదు. ఎంఆర్ఓకు పూర్తి సర్టిఫికెట్లు కూడా ఈ యొక్క సర్టిఫికెట్లు కూడా ఇచ్చాము. దరఖాస్తుతో పాటు ఆమె 83లోనే వాళ్ళ తండ్రే బీసీ, ఆమె కాదు వాళ్ళ తండ్రి కూడా బీసీ అనే సర్టిఫికెట్ కూడా మేము ఇచ్చాము. దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు, మాకు ఎలాంటి భయము లేదు. అవతలోళ్ళు ఏదో భయపెట్టాలనే ఆలోచనతో చేస్తున్న పనే కానీ ఇంకో వేరొకటి కాదు. ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే 3 సార్లు అదే 23 వార్డు నుంచి బీసీ రిజర్వేషన్ నుంచే గెలిచిన ముద్రాజు బిడ్డ ఆమె. ఈరోజు ఎట్లా గుర్తుకొచ్చింది? 15 సంవత్సరాల క్రితమే ఆమె ఆ యొక్క వార్డులో బీసీ బిడ్డగా పోటీ చేసింది, గెలిచింది. ఇది 3వ హ్యాట్రిక్ సాధించింది అక్కడనే అదే 23వ వార్డులో. మరి ఈరోజు ఎట్లా గుర్తుకొచ్చింది వాళ్ళకి? ఇన్ని రోజులు ఎక్కడ పోయింది తెలివి? మళ్ళీ గెలిచింది కూడా వాళ్ళపైనే కదా, గెలిచిన క్యాండిడేట్ కూడా వేరే వాళ్ళు కాదు కదా, అదే క్యాండిడేట్ మీద గెలిచింది, అదే క్యాండిడేట్ ఉన్నారు. మరి ఈరోజు ఎందుకు యాదికి వచ్చింది అంటే లేనిదొకటి సృష్టించాలి, వాళ్ళని అయితే మన కాంగ్రెస్లో వచ్చి పడతారేమో అనే ఆలోచన చేస్తున్నారేమో. కానీ అది ఎన్నటికీ జరగని పని, ఎప్పటికీ జరగదు. ఆమె స్టాండర్డ్ లీడర్, ఖచ్చితంగా ముదిరాజ్ బిడ్డగా మన బీఆర్ఎస్ పార్టీలోనే ఉంటారు, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తారు. షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం, స్టే ట్యూన్డ్. రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో పేద విద్యార్థులు కనీసం విద్యను అభ్యసించే పరిస్థితి కూడా లేకుండా పోతోంది. అరచేతిలో వైకుంఠం చూపించి అడ్డగోలు హామీలిచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిన రేవంత్ జనాలను ఏనాడో గాలి కొదిలేశాడు. అటు పేద విద్యార్థుల చదువులను చిన్నచూపు చూస్తున్నాడు. అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో విద్యను అందిస్తానని గొప్పలు చెప్పిన రేవంత్ కనీసం మౌలిక వసతులను కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. గురుకులాల్లో వరుస పెట్టి ఫుడ్ పాయిజన్ ఘటనలు వెలుగు చూస్తున్నా ఇప్పటి వరకు ఒక్క పాఠశాలను సందర్శించలేదు, దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టలేదు. చదువుల తల్లి ఒడిలో 4 అక్షరాలు నేర్చుకుందామని స్కూల్కు వచ్చిన విద్యార్థులకు ఆ భాగ్యం కూడా లేకుండా పోతోంది.
సిద్దిపేట జిల్లా వర్గల్ మండలం జబ్బాపూర్లో అద్దె భవనంలో కొనసాగుతున్న ప్రభుత్వ ప్రైమరీ పాఠశాలకు యజమాని తాళం వేశాడు. అద్దె చెల్లించకపోవడంతో తరగతి గదులకు తాళం వేసుకున్నాడు. దీంతో రోడ్డుపై బైఠాయించి విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులకు ఆందోళనకు దిగారు. ఎంతోమంది ఆత్మహత్యలకు కారణమవుతున్న అత్యంత విషపూరితమైన గడ్డి మందును రాష్ట్రంలో నిషేధించాలని కోరారు మాజీ ఎంపీ వినోద్ కుమార్. గడ్డి మందు తాగడం వల్ల ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఒడిషా ప్రభుత్వమే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 70 దేశాలు దీన్ని బ్యాన్ చేశాయని గుర్తు చేశారు. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వం పరిస్థితి తీవ్రతను గమనించి వెంటనే ఈ గడ్డి మందుపై నిషేధం విధించాలని వినోద్ కుమార్ విజ్ఞప్తి చేశారు. అత్యంతమైనటువంటి విషపూరితమైనది, దీనికి విరుగుడు లేదు. పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ ఈ జనరిక్ నేము. మార్కెటింగ్ నేమ్స్ ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క పేరుతో అమ్ముతున్నాయి. అయితే దీనికి విరుగుడు లేదు. మనకు అందరికీ తెలుసు, ఏదైనా యాంటీడోట్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు విషం పాము కాటేసుకోండి, యాంటీడోట్ ఒక ఇంజెక్షన్ ఉంటుంది. ప్రతి పెస్టిసైడ్కి ఈ యాంటీడోట్ ఉంటుంది, అంటే దానికి విరుడు మందు. డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ మందు ఇచ్చి ఆ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి స్టమక్ వాష్ చేసి బతికిస్తారు. కానీ ఇది పారాకాట్ డైక్లోరైడ్, ఈ కలుపు మందు లేకపోతే గడ్డి మందు తాగిన దానికి విరుడు మందు లేదు. ఒకసారి ఈ మందు ఇట తాగితే మనిషి అనేవాడు బతకడు. కంపెనీల పేరు మీద మాట్లాడడం బాగుండదు, ఎందుకంటే 100 కంపెనీలు ఉన్నాయట ఇదే మాలిక్యూల్తో తయారు చేసేటి. కాబట్టి అది పెద్ద బిజినెస్, కోట్ల రూపాయల బిజినెస్, 100 కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం జరుగుతుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల లోపల ఈ సూసైడ్ టెండెన్సీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. రైతుల లోపల ఒక 30 ఏళ్ల కింద పత్తి రైతుల ఆత్మహత్యలు చూసేది. కాబట్టి ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతం లోపల మన దగ్గర ఎక్కువ బాధితులు ఉన్నారు. కాబట్టి దయచేసి మరి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారిని కోరుతున్నా, దీన్ని ఇమీడియట్గా 6 months ఇనిషియల్గా మీరు బ్యాన్ చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి అవసరం లేదు. ఒరిస్సా ఎట్లా చేస్తుందో మీరు అట్లా చేయండి. తర్వాత మీరు ఒక మంచి ప్రభుత్వ నిర్ణయంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రికమెండేషన్ చేస్తూ, ఎందుకంటే ఆ యాక్ట్ అట్లా ఉన్నది. పెస్టిసైడ్ యాక్ట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎనాక్టెడ్ బై ది పార్లమెంట్. కాబట్టి దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు దీన్ని 6 months ఇమీడియట్గా రేపు పొద్దున్నే మీరు దీన్ని బ్యాన్ చేయండి. అట్లీస్ట్ ఒక్క ప్రాణాన్ని కాపాడతాం. యావరేజ్గా 2 రోజులకు ఒకరు ఒక్కొక్క జిల్లాలో చనిపోతున్నారు. అంటే దీనికోసమే కాదు, నార్మల్ సూసైడ్స్ లోపల 80% ఇదే మందుతో చచ్చిపోతున్నారు. వ్యవసాయం చేసే రైతులే కాదు, ఏ కారణంతో సూసైడ్ చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు దీన్ని ఎక్కువ వాడుతున్నారు. కాబట్టి దీన్ని మనము బ్యాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వాహన ప్రియుల కోసం నిజామాబాద్ జిల్లాలో నమస్తే తెలంగాణ, తెలంగాణ టుడే ఆధ్వర్యంలో ఆటో షో ప్రారంభమైంది. ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ గ్రౌండ్లో నమస్తే తెలంగాణ సిబ్బందితో కలిసి నిజామాబాద్ మోటార్ వెహికల్ ఆర్టీఓ రవికుమార్ ఆటో షోను ప్రారంభించారు. ఇవాళ రేపు జరుగుతున్న ఈ ప్రదర్శనలో దిగ్గజ వాహన కంపెనీలు అన్ని రకాల కార్లు, బైక్ మోడళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాయి. ఒకే వేదికపై వాహనాలు కొనుగోలు చేయాలనే వారి కోసం నమస్తే తెలంగాణ, తెలంగాణ టుడే గత కొన్నేళ్లుగా విజయవంతంగా ఆటో షో నిర్వహిస్తోంది. ఈ షోలో సందర్శకులకు ఉచిత ప్రవేశంతో పాటు లక్కీ డ్రా ద్వారా బహుమతులు అందించనున్నారు. ఆటో షోలో స్పాట్ బుకింగ్ సౌకర్యంతో పాటు ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు. నమస్తే తెలంగాణ యాజమాన్యం కల్పించిన ఈ అవకాశాన్ని వాహనదారులు వినియోగించుకోవాలని నిజామాబాద్ ఆర్టీఓ కిరణ్ కుమార్ సూచించారు. బ్లూటూత్ ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి, ప్లస్ జీపీఆర్ఎస్ కనెక్టివిటీ వచ్చినాయి. అవన్నీ మీరు ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకి ఇచ్చేటప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే మనకు తెలియకుండా చిన్నపిల్లలు మైనర్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు. అలాంటి ఆప్షన్స్ కూడా స్మార్ట్ లాకింగ్ సిస్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి అలాంటివి మీరు పేరెంట్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఈ మైనర్ డ్రైవింగ్ కూడా ఒకటి తగ్గించే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఆటో లాక్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని మా కోరిక.